So in the last class, I discussed different topics related to thick cylinders, and also I did one problem related to thick cylinders. Okay, today I am going to discuss some topics related to the deflection of beams. Okay, this deflection of beam is related to the unit 4. Till now we completed first unit, second unit, and third unit we completed about the unit, and fifth unit completed. And now I am going to start the topics related to the unit 4, that is deflection of beam. Okay, right. Right. So unit 4, okay, is related to deflection of beams. Okay, unit 4 is related to the deflection of beams. Deflection of beams. The unit 4 is related to deflection of beams. Okay. So in this deflection of beam, we are going to, in today's class, I am going to explain about the, because two basic concepts are very useful to discuss about the how to find out the deflection slope of a beam. So for that, I am going to discuss about the bending into a circular arc of slope concept, and also derivation and radius of curvature. So and after that, there are 4 different methods are there related to the how to find the slope and deflection of a beam. So in the first method is the double integration method, and second method is Macaulay's method. Okay. These and after that another 2 different theorems also there, most theorems, and moment area method is also there. Okay. So according first, I'll go through what is the deflection. What is the deflection of a beam? So whenever, for example, I am considering a simply supported beam. For example, I am considering a simply supported. We know that simply supported beam. But for mentioning that, I will mention represented by 2 reaction forces. One is those as a supports, and then I suppose reaction force that those who are representing by RA and RB. Okay. So when, for example, when a load is applied in the center, point load, okay, there is a simply supported beam of span L. Okay, there is a is subjected to load W at the center. Okay, so whenever the beam is subjected to such type of any loads, maybe single load or different combination of loads, maybe point load, UDL, or another different uniformly varying loads. In the combination, different loads may be applied. Due to that loads, the beam will deflect from its original position. For example, due to that load, the beam will be subjected to the bending moment. Okay. So due to that, it will deflect. Example, I am just mentioning the dotted line like this. Okay. So there is a certain distance y is moved at the center. So this will represent as deflection. Okay. Whenever a beam is subjected to loads, then the beam deflects from its original position. Okay. Whenever we are applying different loads on the beams, then మ్యూట్లో పెట్టుకోవాలమ్మా, లేకపోతే మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏం మ్యాండేటరీగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళే ఉండరు, నాకు డిస్టర్బ్ చేయండి మధ్యలో. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ క్యాన్సర్ తీసుకున్నామంటే ఏబి అనే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్.
ఓకే, హాఫ్ లెంత్ ఎల్. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మధ్యలో అప్లై చేస్తాం. ఆ బీమ్ అనేది బెండింగ్ మూమెంట్ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ సబ్జెక్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్, దానివల్ల బీమ్ ఒక ఆర్క్ లాగా బెండ్ అయిపోతుంది. బీమ్ అనేది సెంటర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ మూవ్ ఇట్స్ పొజిషన్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కొద్దిగా వైడ్ డిస్టెన్స్ కిందకి మూవ్ అయింది, దాన్ని మనం ఏమంటాం రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో మనము ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం. డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ అనేది కూడా మనకి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. అదొకటి వచ్చేసి మెటీరియల్ టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాట్ ఎవర్ ద బీమ్ అంటే ఏబి అనేది సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్ కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నాము, అది ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తుంటారు, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్, టైప్ ఆఫ్, బికాస్ మనకి ఆ మెటీరియల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కదా. బికాస్ ఒక మెటీరియల్కి దాని ఎక్స్మాలస్ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. స్టీల్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, క్యాస్ట్ ఐరన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, వుడ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి ఆ మెటీరియల్ యొక్క టైప్ని బట్టి మనకి రిఫ్లెక్షన్ అనేది కొన్ని మెటీరియల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొన్ని మెటీరియల్స్ తక్కువగా ఉండవచ్చు, కొన్ని మెటీరియల్స్ మీడియంగా ఉండవచ్చు. సో రిఫ్లెక్షన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యేది ఒకటి టైప్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. సెకండ్ వన్ వచ్చి దాని క్రాస్ సెక్షన్. ఓకే, క్రాస్ సెక్షన్ అది ఏ క్రాస్ సెక్షన్, అది ఐ సెక్షన్, లైక్ టీ సెక్షన్, లైక్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్, సర్కులర్ సెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద సెక్షన్, వాట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ బీమ్. అది సర్కులర్ సెక్షన్ అయ్యొచ్చు, లేకపోతే రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ అయ్యొచ్చు, లేకపోతే ఐ సెక్షన్ అయ్యొచ్చు, ఛానల్ సెక్షన్ అయ్యొచ్చు. సో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ బట్టి దాని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద బెండింగ్ మూమెంట్. దాని బెండింగ్ మూమెంట్ పైన కూడా డిఫరెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ ద హౌ ద డిఫ్లెక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. Those are, one is the type of the material, another one is the cross section, another one is the bending moment. Okay, so ఒకటి మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, there are mainly factors. Whenever you are designing different structures, okay, different structures, okay, different structures ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్గా 2 ఫ్యాక్టర్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్, 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, 2 factors will select for that will in the point of deflection అనేవి 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యింది. ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట, ఒకటి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, రెండోది వచ్చేసి స్టిఫ్నెస్. ఓకే, స్టిఫ్నెస్ డిజైన్. ఓకే, మనం ఏదైనా డిఫరెంట్ లైక్ బ్రిడ్జెస్ లేకపోతే డిఫరెంట్ మెషిన్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఇలాంటివి డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ అనేది 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బీమ్స్ యొక్క డిఫ్లెక్షన్ అనేది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి స్ట్రెంగ్త్, ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి స్టిఫ్నెస్ అని. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో దాని స్ట్రెంగ్త్ ఏమంటే బికాస్ ఇప్పుడు కూడా whenever the beam is designed in such a way that it should be strongly to resist the bending moment. And ఏదైతే బీమ్ మీరు డిజైన్ చేస్తున్నారో డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్స్, అది ఎప్పుడు కూడా బెండింగ్ మూమెంట్స్ బాగా రెసిస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో షియర్ ఫోర్సెస్, బెండింగ్ స్ట్రెసెస్, షియర్ స్ట్రెసెస్ కూడా రెసిస్ట్ చేయాలి. అలా ఉండేటట్టుగా మనం స్ట్రెంగ్త్ ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేయాలి. స్టిఫ్నెస్ ఎప్పుడు కూడా బీమ్స్ చాలా should have very good stiffness. Okay, the beam should not deflect more than the permissible. Always the load conditions ఉన్నా కూడా మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ లోడ్స్ కండిషన్ తగ్గట్టుగా ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ కాకుండా ఉండేటట్టుగా మనం ఆ స్ట్రక్చర్స్ ని డిజైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టిఫ్నెస్. సో ఎప్పుడు కూడా
మనం బీమ్ యొక్క డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువగా ఉండకుండా ఉండేటట్టు తయారు చేసుకోవాలి. సేమ్ టైం ఆ బీమ్ అనేది ఆ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ షియర్ స్ట్రెసెస్ బాగా రెసిస్ట్ చేసిందంటే దానివల్ల రిఫ్లెక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఆల్వేస్ స్టిఫ్నెస్ షుడ్ బి ఎక్కువ స్టిఫ్నెస్ ఉండే మనం మెటీరియల్ చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, design factors that we are going to consider. Okay. Now I am going to going to the one derivation, that is the curvature of bending beam. Okay. Next topic is related to the curvature of the bending beam. Bending beam. Curvature of bending beam. So దీనికి ఏంటంటే so here for that I am going to consider one beam. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ ఫిగర్ లో ఒక బీమ్ ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ సమ్ ఎల్ అండ్ ద one end of the beam is marked at point A and point B, the another end that is right side, it is marked as B. Center లో వచ్చేసి point C అని. Okay, point C. Okay, so and మనకి సెంటర్ నుండి రేడియస్ ఆర్ వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఈ పై అనేది డిఫరెన్స్ నాలుగు చెప్పాను. లోడ్ వేసిన తర్వాత ఆ బీమ్ అనేది సెంటర్ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది కదా, ఆ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి డిఫ్లెక్షన్. L/2 వచ్చేది ఎగ్జాక్ట్ A to C the length is L/2 and C to B the length is L/2 అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ మాక్సిమం సి నుండి డి వర్టికల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశాను. లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ బీమ్ అనేది కిందకి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మాక్సిమం పొజిషన్ కిందకి మూవ్ అయిన తర్వాత ఆ మూవ్ అయిన పాయింట్ దగ్గర ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసుకున్నాను. దాని పాయింట్ వచ్చేసి డి అని. ఓకే, ఫ్రమ్ ద సి టు డి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్షన్ వై అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే కన్సిడర్ ఈ బీమ్. ఓకే, కన్సిడర్ ఈ beam which is subjected to the bending moment. Here you consider a beam, AB beam consider చేసాం, which is of length L. Okay, which is of length L. So which is subjected to some certain load. ఈ లోడ్ పడిన తర్వాత ఏమైందంటే బీమ్ అనేది కొద్దిగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది అన్నమాట. రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం యాక్చువల్గా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ మనం మార్క్ చేసిన పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ పాయింట్గా మార్క్ చేసాం, రైట్ సైడ్ లో బి పాయింట్ గా మాకు సెంటర్ ఉన్న పాయింట్ సి అని. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే ఆ బీమ్ అనేది సబ్జెక్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ బీమ్ అనేది పాయింట్ సెంటర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మనకి బీమ్ అనేది బెండ్ అయిన తర్వాత ఆ డిఫ్లెక్షన్ అనేది మాక్సిమం పాయింట్ డీకి రీచ్ అయింది కదా. సో ఆ డిఫ్లెక్ట్ అయిన ఒక సర్కులర్ రాకుండా ఏం చేసామంటే మార్క్ చేసామంటే ఏ డి బి అన్నమాట. ఈ పాయింట్ ఏ డి బి అని మార్క్ చేస్తాం. ఓకే, కన్సిడర్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ ఏబి. ఓకే, whose length is L. Okay, we consider a beam of length L which is subjected to bending moment. So due to the bending moment, okay, ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ వల్ల ఏమైందంటే మనకి ఆ బీమ్ అనేది మనకి స్ట్రైట్ గా ఉండే బీమ్ అనేది ఏబిసి పాయింట్ నుండి ఇట్ మూవ్ టు ద పాయింట్స్ ఏడిబి. ఎల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ డయాగ్రామ్ సెంటర్ ఏ టు సి ఉండే డిస్టెన్స్ L/2, సి టు బి ఉండే డిస్టెన్స్ వచ్చేసి L/2.
M అంటే bending moment. M అనేది bending moment. Okay. Where M is the bending moment. Okay. And L is the length of the beam. And okay. Whenever it is subjected to this, okay, I'm writing all the notations here. Yeah. Okay. Here L is the length. L is the length of beam AB. Length of the beam AB. M is bending moment. M is bending moment. Okay, M is bending moment, and R is the radius of curvature of the bending beam. R is the radius of curvature. Radius of curvature. R is the radius of curvature. I is the moment of inertia. Okay. రైట్ మన ఈ డెరివేషన్ చెప్పేటప్పుడు మీరు రాసుకుంటా ఉన్నారు నోట్స్లో కూడా ఈ ఇక్కడ నొటేషన్స్ రాసుకుంటారు. ఐ ఇస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఓకే, ఐ ఇస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ you are using some certain material. We will have the Young's modulus E. E is the Young's modulus. E is the Young's modulus. Okay, and Y is the deflection of the beam. Y is the deflection. Y is the deflection of the beam. Y is the deflection of beam along CD. Along CD. Okay. And I అనేది slope on I అనేది slope of the beam. I అనేది slope of the beam. Slope of the beam. Okay. Once again I am repeating the notations. L is the length of the beam AB. M is the bending moment. R is the radius of curvature, and I is the moment of inertia, and E is the Young's modulus, and Y is the deflection of the beam along CD, and I is small I is the slope of the beam. Again, I am showing that figure here. ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే I అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఈ I అనేది స్లోప్ అన్నమాట. ఆ స్లోప్ అనేది ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్. అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ నన్ను ఈ కర్వేచర్ ఒకలా బీమ్ అయింది కదా, ఈ యొక్క వచ్చేసి బెండ్ అయిన కర్వేచర్కి మనం ఏ నుండి ఒక టాంజెంట్ గీసాము. ఓకే, సో ఈ I is the slope of the beam. I is the slope of the beam. That is angle between the tangent. ఒక టాంజెంట్ ఉంది, ఇక్కడ టాంజెంట్ లైన్ గీసాము. ఓకే, ఈ టాంజెంట్ లైన్, that is the angle between this tangent line and AB. AB కి ఈ టాంజెంట్ లైన్ కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ దాన్ని మనం I అని మెన్షన్ చేసి దాన్ని స్లోప్ అంటాం. ఓకే, స్లోప్. ఓకే, మనం ఇక్కడ AB మనకి ఎక్కడైతే బీమ్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తీసుకొని బెండ్ అయి ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఏ నుండి ఒక స్లోప్ మీన్స్ డ్రాని టాంజెంట్. సో I అనేది స్లోప్ అన్నమాట. స్లోప్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద స్లోప్. దేని స్లోప్ అంటే అక్కడ ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టాంజెంట్. ఆ టాంజెంట్ లైన్ ఏదైతే ఏ నుండి గీసామో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దాని నుండి అండ్ ఏబి లైన్స్ గీసిన టాంజెంట్ లైన్ ఆ ఉండే యాంగిల్ ఏమంటామంటే మనం స్లోప్ అంటాం. రైట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద I. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే మీరు ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ జామెట్రీని అబ్జర్వ్ చేసేస్తే there are two different same geometries you can observe. Okay, for example AC, CB, okay, and EC, ED, EC and CD, AC and CB and EC and CD. Okay, ఈ diagram లో నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను. So from geometry of the circle, okay, from the geometry of the circle, from the geometry from the geometry of the circle, from the geometry of the circle. Okay, we are you know that AC into CB, AC into CB is equal to
EC into CD. EC into CD. Okay, once again I'm showing the diagram. AC into CB is equal to EC into CD. Okay, EC into CD. సో మనం ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఏ టు సి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ L/2, సి టు బి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది L/2. సో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏ టు సి, ఓకే యూ కెన్ సి ఏ టు సి ఆ డిస్టెన్స్ అనేది L/2 కాబట్టి ఇక్కడ L/2 అని రాసుకుంటున్నాను. సి టు బి కూడా L/2. ఇక్కడ ఈసీ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ టు సి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఈ టు సి అనమాట, ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్ ఈసీ మనకి ఆల్రెడీ ఈ సెంటర్ పాయింట్ కాబట్టి ఓకే మనకి ఈడి అనేది తెలుసు అనమాట. ఈ నుండి డి వరకు. ఓకే, ఓ టు ఈ అనేది రేడియస్ ఆర్ ఉంటే ఓ టు డి కూడా ఆర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఓకే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు డ్రా చేసుకోండి. సో మనకు తెలుసు ఈడి అనేది ఓకే రైటింగ్ తప్పగా ఇక్కడ మళ్ళీ నేను సపరేట్గా రాస్తున్నాను. మనకు తెలుసు ఈడి అంటే ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2R. ఓకే, ఈ నుండి డి అంటే ఇక్కడ నుండి ఈడి అంటే ఈ పాయింట్ నుండి ఇక్కడ మార్క్ చేసింది కదా, ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ వచ్చి ఈ క్యాపిటల్ ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్ వరకు ఉన్న ఎంత డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఓ టు డి ఆర్, ఓ టు ఈ ఆర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈ టు డి అనేది 2R ఉంటుంది. మనం రాసుకుంటున్నామంటే ఇంకోటి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి సి టు డి ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చేసి వై ఉంది, సి నుండి డికి ఉన్న డిస్టెన్స్ వై. సో అవన్నీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఈడి అంటే 2R. నాకేం కావాలి ఇక్కడ ఈసీ కావాలి, ఈసీ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ఈసీ కావాలంటే ఈసీ ఓకే, బికాస్ మనకి ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ నుండి డి తెలుసు 2R, మనకు కావాల్సిన ఈ టు సి తెలియదు, బట్ మనకు తెలుసు ఈడి తెలుసు, సి టు డి తెలుసు కాబట్టి ఈడిలో నుండి మనం ఈడి అంటే 2R లో నుండి మనం -y సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే ఈసీ అనే డిస్టెన్స్ మనకు వస్తుంది. మనకి ఈ పాయింట్ నుండి ఈ డి పాయింట్ వరకు డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి 2R. ఆ 2Rలో నుండి మనకి -y సబ్ట్రాక్ట్ చేసినామంటే మీకు ఈసీ వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఈసీని ఏం రాసుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2R - y అని రాసుకోవచ్చు. 2R - y అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2R 2 ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ -2R - y అని రాసుకోవచ్చు. సిడి అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం, సిడి అంటే వై అనుకున్నాం. నేను మళ్ళీ సి నుండి ఈ డి పాయింట్ ఉన్న డిస్టెన్స్ వై కాబట్టి మనం ఇక్కడ వై అని రాసుకోవాలి. ఓకే, వై. ఓకే, వై. సో మనకు ఆల్రెడీ L/2 ఇంటూ L/2 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే L²/4 అని రాసుకోవచ్చు. L²/4 ఈ 2R - y వైతో మల్టిప్లై చేస్తే మనం 2R y y ఇంటూ y² అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలా రాసుకుంటున్నాను. దాన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటున్నాను. ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1. సో మనము వెన్ కంపేర్డ్ రేడియస్, ఓకే మనం ఈ ఈక్వేషన్ 1 రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామంటే వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్, when the compared with the radius of curvature, okay మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ ని డిఫ్లెక్షన్ y తో కంపేర్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎంటైర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద కంపేర్ చేసినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ అనేది స్మాల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ ఈక్వేషన్ 1 లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఓకే నెగ్లెక్టింగ్ దట్ ఓకే సెకండ్ పార్ట్ అన్నమాట. y ఈ ఈక్వేషన్ 2RY - y అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఒమిటింగ్ దట్. సో బికాస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 1
ఓకే, మనం ఏం చేస్తాము, డిఫ్లెక్షన్ in equation 1, deflection CD, that is y is neglected. Only ఈ part మాత్రమే పెట్టాడు, not the product, only the y is neglected. Okay, నెగ్లెక్ట్ చేసి నెగ్లెక్టెడ్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటాం అంటే, ఈక్వేషన్ 1 అనేది L² by 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, మనం ఈ హాఫ్ ఇది మనం ఒమిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగిలిన పార్ట్ ఏముంటుందంటే 2RY మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి L² by 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2RY రాసుకుంటాం. 2RY రాసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. Like note on this, then I will delete these notations and I will continue the derivation. Okay. Okay. సో నేను L² by 4 that is equal to 2RY రాసుకున్నాను. ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుంటుంది in the form of deflection. y is equal to I am writing equation here. Y is equal to problem can just take few seconds now. Okay. We wait for few seconds and close the line. Okay. Right. So already మనం ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాము. Till now that is we already omitted the CD related component in equation 1. Equation 1 లో వచ్చేసుకుని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఈక్వేషన్ 1 వచ్చేసి L² by 4 is equal to 2 into RY minus Y² వచ్చింది ఈక్వేషన్ లో. తర్వాత మనం ఈ CD కాంపోనెంట్ ఎలిమినేట్ చేసామంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నేను రాసుకోవచ్చు. L² by 4 is equal to 2RY అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దాని ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటున్నాను అంటే y is equal to L² by 4 into 1/2R అని రాసుకోవచ్చు. సో దాన్ని మనం ఎంటైర్ నేమ్ y is equal to L² by 4 into 2 8R అని రాసుకోవచ్చు. 8R ఆ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నా నెంబర్ 2 అని రాసుకుంటాం. మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు in the second unit, okay, we already know what is the bending equation. Okay, we already know that. We know that bending equation
what is the bending equation? That is, we already know that m by I is equal to E by R. We already know that bending equation m by I is equal to E by R. అది మనకు తెలుసు. ఓకే, సో దాంట్లో మనకి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు ఈ ఈక్వేషన్ మనం r is equal to ei e into I by m అని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 గా రాసుకోవచ్చు. మనం బెండింగ్ ఈక్వేషన్ నుండి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r is equal to e into I by m అని రాసుకోవచ్చు. ఆ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తారంటే నెంబర్ 3 గా రాసుకోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఈక్వేషన్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ వాట్ యు హావ్ టు డు ఇస్ యు substitute ఈక్వేషన్ 3ని ఏం చేస్తారంటే ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి r ఇక్కడ ఇది. ఓకే, ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు మనము ఈక్వేషన్ 2 వచ్చేసి y is equal to l square 8 r ప్లస్ ఈ ఈక్వేషన్ 3 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ y is equal to l square 8 into r is ఈక్వేషన్ 2 అన్నమాట. దాంట్లో r అనేది r దానికి ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం l square by 8 into r అంటే ei by m దాని సబ్స్టిట్యూట్. అప్పుడు మనం ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ y is equal to m రాసుకోవచ్చు. ఈ m పైన వెళ్ళినప్పుడు ఏం పోతుంది కాబట్టి m into l square by 8 into ei అని రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని నెంబర్ 4 అంటే మేము ఇచ్చారు. సో y is equal to ml square by మనం ఈక్వేషన్ 2లో ఈక్వేషన్ 3 r వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే మనకి ఈక్వేషన్ 4 వస్తుంది. దట్ ఈస్ y is equal to ml square by 8 ei అన్నమాట. సో ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే AC, ఓకే, యూ అబ్జర్వ్ దిస్. ఓకే, యాంగిల్ AOC ఉంది కదా, ఈ యాంగిల్ AOC అంటుంది. ఏని ఓని సి. ఓకే, దిస్ యాంగిల్ AOC is equal to యాంగిల్ ACD. యాంగిల్ AOC is equal to angle ACD. Okay, from this curvature of beam figure. Okay, we already know that the slope is having some slope right at A or B. So then it is having two different triangles. Okay, in this radius of curvature of beam. దాంట్లో ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ ఈక్వేట్ చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ యాంగిల్ ACD is equal to angle AOC. Okay, then from the radius of curvature of the beam, from the radius of curvature of the beam, from the radius of curvature of the beam, that is angle ACD is equal to angle AOC. Okay, angle AOC కావాలని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నానంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి రైట్ హ్యాండ్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, okay, this is the right angle triangle related to the angle ACO. This is A. Okay, ఇది పాయింట్ C, ఇది పాయింట్ O1. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి యాంగిల్ 90 degrees ఉంటుంది. ఇది వచ్చి స్లోప్ యాంగిల్, స్లోప్ అయ్యింది. ఓకే, సో దీని నుండి ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను రాసుకోవచ్చు సైన్ ఐ ఏం రాసుకోవచ్చు ఏసీ. ఓకే, ఏసీ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏసీ బై
ఏఓ హైపోటెనస్ sin i is equal to AC by ఏఓ అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఏసీ అంటే ఫిగర్లో ఏ నుండి సీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ అనమాట. అది మనకు తెలుసు, దానికి డిస్టెన్స్ L/2. ఓకే, మనకు ఏఓ కూడా తెలుసు. ఏఓ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్. మళ్ళీ ఫిగర్ కావాలంటే నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ టు సి డిస్టెన్స్ L/T, ఏ టు ఓ ఈ డిస్టెన్స్ ఈ పాయింట్ నుండి ఏ టు ఓ అయినా ఓ టు బి అయినా ఉండే డిస్టెన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, సో అదే మనం అక్కడ రాసుకుంటున్నాము. ఏసీ అంటే L/2, ఏఓ అంటే ఆర్. సో అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఈ సైన్ ఐ అని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే సైన్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అంటే ఏది L/. ఏఓ అంటే ఏమి ఆర్. ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆర్ మల్టిప్లై చేస్తాం. అప్పుడు మనం సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే L/2R అని రాసుకోవచ్చు. L/2R రాసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇది రాసుకుంటా ఉంటాం. ఈ విలువ కంటిన్యూగా ఈ డెరివేషన్. ఓకే, మనం ఏం రాస్తాం, గాడ్ ద ఈక్వేషన్ sin i is equal to L/2R. సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి యాంగిల్ అనేది చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సైన్ ఐ అనేదాన్ని ఆల్రెడీ సైన్ ఐ అనేది చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది కాబట్టి సైన్ ఐ ఏం రాసుకున్నా అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఐ. బికాస్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సైన్ ఐ అనేది వెరీ స్మాల్ ఐ ఈస్ వెరీ స్మాల్. సో we are writing as sin i is equal to I అని రాసుకుంటాం. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఈ సైన్ ఐని ఏం రాసుకుంటున్నాం, sin i is equal to I కాబట్టి I is equal to L/2R. I is equal to L/2R అని రాసుకుంటాం. L/2R. I is equal to L/2R అని రాసుకుంటాం. సో ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈక్వేషన్ 5 నంబర్స్ I is equal to L/2R అని ఈక్వేషన్ 5. బికాస్ ఈ సైన్ ఐలో ఐ అనేది చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రాసుకుంటున్నాను. సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/2R, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 5. సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, now substitute the value of R. Substitute the value of R. Okay, R from equation 3. Substitute the value of from equation 3. From equation 3. ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ 0 ఏదో ఆర్ వాల్యూ రాసుకున్నాము. ఆ ఆర్ ఏం చేస్తారంటే సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ ఇంటూ ఈక్వేషన్ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇంటూ ఈక్వేషన్ 5. ఓకే, ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/2R. ఆర్ అనేది ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఆర్ ప్లేస్లో ఈక్వేషన్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అప్పుడు మనం EI/M అని రాసుకోవచ్చు. ఈ ఇంటూ I/M అని రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు మనకు స్లోప్ అనేది I ఈజ్ ఈక్వల్ టు M
I M sorry ML I is equal to M into M into L రాసుకోవచ్చు into 2 into E into I రాసుకోవచ్చు. ఇదన్నమాట I is equal to ML by 2 into E into I. This is equation number 6. Okay. మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ 5 ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆర్ ఈక్వేషన్ 3 దట్ ఈస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఆర్ అనేది ఈఐ బై ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ బై 2 ఈఐ, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ప్లస్ 6 అన్నమాట. నోట్ డౌన్స్. ఓకే, we got one relation. Okay, y relationship. I relation. Okay. 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 No doubts. Okay, we got the relation. I is equal to ML by 2 into E into I. So next, I am going to do the next derivation related to relation between the slope, deflection, and radius of the curvature. Relation between the slope, deflection, and radius of curvature. Okay. Okay. Okay, the next topic is related with the relation between the slope, deflection, and radius of curvature. So next topic is related to the relation between slope అనేది symbol I, okay, deflection y, slope deflection అనేది indicated by the symbol y, and radius of curvature r, and the radius of curvature, radius of curvature. So relation between slope, deflection, and radius of curvature. Okay, so for that, okay, I'm going to already drawn diagram. Please go through that. Okay, so this is the diagram. Clearly, to explain the relation between the slope, deflection, and radius of curvature. Okay, so we consider a beam, and in that we consider a small portion that if the beam is bent into an arc. Okay, మనం ఒక beam ని కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, పీక్ స్మాల్ పార్ట్ పీక్ కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఎప్పుడైతే బెండింగ్ మూమెంట్ అయినప్పుడు ఒక బెంట్ అయిన స్మాల్ పార్ట్ పీక్ కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే we consider a small portion PQ, okay, which is bent like an arc into the bending moment. Okay, దాంట్లో మనకి R అనేది డయాగ్రామ్ లో R అనేది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, DS అనేది ఇక్కడ P టు Q ఏదైతే మనము స్మాల్ బెంట్ బీమ్ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేసి దాని యొక్క లెంత్ అనుకుంటాం. ఓకే,
P to Q మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ లెంత్ వచ్చేసి ds అన్నమాట. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ R. C ఇక్కడ వచ్చేసి సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్క్. తీటా అనేది యాంగిల్ అన్నమాట. తీటా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక గ్రానే టాంజెంట్ లైన్, ఒక రెండు టాంజెంట్ లైన్ గీయడం జరిగింది. అప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఓకే వన్ డ్రాన్ వన్ టాంజెంట్ లైన్ ఓకే విచ్ ఈస్ ద టాంజెంట్ ఎట్ పి పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ లైన్ ఉంది కదా ఓకే. ఆ లైన్తో మనం పి పాయింట్కి ఎక్కడైతే ఇక్కడ రాస్తున్నామో ఈ ఎక్స్తో చేసే యాంగిల్ థీటా అంటాం. యాంగిల్ విచ్ ఈస్ టాంజెంట్ ఎట్ పి ఓకే మేక్స్ విత్ ద ఎక్స్ అనమాట. పి పాయింట్ దగ్గర మనం టాంజెంట్ లైన్ గీసాం, ఆ లైన్ నుండి ఎక్స్ లైన్ మధ్య ఉన్న యాంగిల్ అనమాట, దట్ ఈస్ థీటా. వాటిని థీటా ప్లస్ డి థీటా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ థీటా ప్లస్ డి థీటా. ఈ థీటా ప్లస్ థీటా అనేది ఇక్కడ కూడా మనం ఈ క్యూ పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ లైన్ గీసాం. ఈ టాంజెంట్ లైన్ అనేది మనకి ఎక్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ లైన్కి ఈ టాంజెంట్ లైన్కి క్యూ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ టాంజెంట్ లైన్ గీసాము. ఈ లైన్ ఆ లైన్కి ఎక్స్ లైన్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ వచ్చేసి థీటా ప్లస్ డి థీటా. డిఎస్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్, ఆర్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్క్, సి ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ అండ్ థీటా ఇస్ ద మనం ఏం చేసాము టూ టాంజెంట్ లైన్ గీసాము. ఒక పి పాయింట్ మీద ఒక టాంజెంట్ లైన్ గీసాము, క్యూ పాయింట్ మీద ఒక టాంజెంట్ లైన్ గీసాము. గీస్తే ఈ టాంజెంట్ లైన్ అనేది ఎక్స్ లైన్ తో ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఓకే ఆ పి పాయింట్ టాంజెంట్ లైన్ కి ఎక్స్ లైన్ కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ థీటా, క్యూ పాయింట్ తో ఇంటర్సెక్ట్ టాంజెంట్ గీసాం కదా ఆ లైన్ కి ఎక్స్ కి ఉన్న మధ్య యాంగిల్ వచ్చేసి థీటా ప్లస్ డి థీటా, థీటా ప్లస్ డి థీటా ఓకే. ఓకే ఈ ఫిగర్ నుండి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే okay from this particular figure we are considering the angle PCQ. We have assumed that P point PCQ okay దాని యొక్క triangular part consider that particular angle that we consider okay PCQ okay. Okay so from the figure from the figure angle PCQ okay is equal to d theta. PCQ is equal to angle PCQ1 okay angle PCQ is equal to d theta okay d theta okay కాబట్టి okay then where length of the beam PQ is already తెలుసు where length of the beam where length of beam PQ మనకి ఈ ఫిగర్ లో length of the beam PQ వచ్చి తెలుసు ఆల్రెడీ. దీని యొక్క లెంత్ ds అని ఇది ds మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ds is equal to r into d theta okay d theta ఇది తెలుసు. దాని నుండి మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ r is equal to ds by d theta అని రాసుకోవచ్చు. ds by d theta this is r is equal to ds by d theta అని రాసుకోవచ్చు ఓకే. మనకు తెలుసు ds ఇది ఆల్రెడీ ఉంది కదా where ds is equal to dx and where ds equal to dx మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఏదైతే లెంత్ ఉందో ఈ ds లెంత్ అనేది ఈ dx కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ds అనేది dx ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. వేర్ ds is equal to dx అప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ ఓకే రాసుకోవచ్చు అంటే ఓకే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు ds కి dx కాబట్టి r is equal to ds equal to dx కాబట్టి dx రాసుకోవచ్చు dx by d theta dx by d theta r is okay equation number 1 equation number 1
r is equal to dx by d theta. Okay, dx by d theta, అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో నేను ఈ ఈక్వేషన్ని 1/r రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే నేను 1/r is equal to d theta by dx అని రాసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, d theta by dx అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ డయాగ్రామ్లో, ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఓకే, ఈ పీ పాయింట్ ఓకే, అండ్ పీ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఓకే, దాని కోఆర్డినేట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఓకే, అబ్జర్వ్ పాయింట్, ఓకే, ఇక్కడ మీరు మనకి ట్రయాంగిల్, ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, ఓకే, దాన్ని రాసుకుంటాం. ఓకే, అప్పుడు దాని నుండి మనం ట్యాన్ తీటా అనేది, ట్యాన్ తీటా అంటే మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ డివై, అడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చేసి డిఎక్స్ కాబట్టి ట్యాన్ తీటా ఈక్వల్ టు మనం డివై బై డిఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ మనం రాసుకుంటామంటే ట్యాన్ తీటా ఈక్వల్ టు డివై బై డిఎక్స్ అని రాసుకుంటాం. ఈక్వేషన్ 3. ఈ ఈక్వేషన్ నేను ఆల్రెడీ నేను తీటా యాంగిల్ అనేది ఏం చేస్తున్నాను, చాలా స్మాల్ అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ తీటా ఈజ్ వెరీ స్మాల్, ఓకే, దెన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ట్యాన్ తీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు నేను ఈక్వేషన్ 3 ఏం రాసుకుంటానంటే ఇక్కడ, ఓకే, తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ట్యాన్ తీటా కాబట్టి స్మాల్ కాబట్టి చిన్నగా ఉండగా తీటా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ట్యాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివై బై డిఎక్స్, ట్యాన్ తీటా డివై బై డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే బై డిఫరెంటియేటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే 3.a ఉందో 3a, దాన్ని by differentiate it. Now differentiate, okay, differentiate equation now differentiate equation 3a. So equation differentiation అన్నప్పుడు d theta by dx రాసుకో, d theta by dx దాని డిఫరెన్షియేషన్ రాసుకో, d square y by dx square రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ 1/r రాసుకున్నాం. 1/r అంటే ఏంటి, d theta by x. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు నేను, we already know that 1/r is equal to d theta by dx కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, 1/r సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 1/r is equal to d square y by dx square అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఐఎమ్ నంబరింగ్ దట్ ఈక్వేషన్ 5. మనం ఈక్వేషన్ 4 వచ్చేసి d theta by dx, ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయడం జరిగింది. 1/r is equal to d theta by dx కాబట్టి నేను ఈక్వేషన్ 4 ఏం రాసుకుంటున్నాను అంటే d theta by dx plus I am writing that 1/r is equal to d square y by dx square అని రాసుకున్నాం. ఓకే, రైట్, ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, మనకి నా రిలేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెరివేషన్ ఏమన్నా
మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అన్నమాట. మనకేం తెలుసు, మనకి బెండింగ్ ఈక్వేషన్, యు నో దట్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, we know that bending equation is bending equation. We know that bending equation is m by I is equal to E by R. Okay, m by I is equal to E by R. Where m is equal to మన ఎందుకంటే మూమెంట్ తర్వాత రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రిలేషన్, ఓకే, స్లోప్ రిలేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు బెండింగ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు, m by I is equal to E by R. దాన్ని ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు, m ఒక I వచ్చింది అనుకోం, ఈని ఐతో మల్టిప్లై చేస్తాం, ఈ ఇంటూ ఐ, ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ 1/r రాస్తాం. మనం ఆల్రెడీ తెలుసు 1/r అంటే, ఓకే, 1/r అంటే ఇక్కడ ఆడు d²/dx² రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ m is equal to e ఇంటూ ఐ, ఐ 1/r అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ 5 వచ్చింది, అక్కడ అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము, d²y/dx². This is the equation number 6. This is the relation between our particular moment, slope and deflection. Okay, this is the relation. M is equal to E into I into d²y/dx². Okay, so this is the relation. Okay, and next class I will go through the we'll start the main concepts. Okay, ఓకే, మనం ఈ రోజు క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది డిఫ్లెక్షన్ అంటే, ఓకే, దాని తర్వాత we got two derivations. Okay, we have got two different derivations, radius of curvature and relation between the slope, deflection and radius of curvature, రెండు derivations మనం చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే, I will discuss there are 4 different methods are there. Deflection of any beam కనుక్కోవాలన్నా, స్లోప్ కనుక్కోవాలన్నా మనం 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డబుల్ రిలేషన్ మెథడ్, ఓకే, మెకాలస్ మెథడ్, మొమెంటేరియా మెథడ్, ఒక్కొక్క మెథడ్ నీకు ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కండిషన్ తీసుకొని ఆ కండిషన్ బట్టి మేబీ ఐ విల్ కన్సిడర్ పాయింట్ కూడా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ తీసుకొని మనం దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్వాట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో నేను ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క కండిషన్ తీసుకుని దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేస్తాను. తర్వాత మీరు ఇన్ డీటెయిల్, ఓకే, జస్ట్ గో టు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, యూ జస్ట్ గో. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. Okay, you are having any doubts, you can ask me, otherwise you can give us. Okay, next class I will go through the double integration method. Okay, and if time permits I will even discuss the mechanism. In today's class I discussed about the what is the slope, what is deflection, okay, and what is the radius of curvature and what is the relation between, okay, slope, deflection. Right, now we can be next class. I will because I am just out of the college, so we'll mention at what time I will take the online class. Accordingly you can attend the online class. Okay, thank you once again all the students for attending today's MOS class. Okay.